28. Which row shows an example of transverse wave and an example of longitudinal wave? Transverse. কোনটা? Radio or light. Radio or light. এই তো. And longitudinal. Which one? It's sound. It's not radio. It's not light. It's not water, right? So B is the correct answer. Clear? Correction nan. Red pen the correction nan. Correction নিচ্ছেন? আমরা আজকে শেষ। তোমার লাইফে আজকে রেড পেন শেষ। তোমার লাইফটাকে রেড করে দিব। নেক্সট রেড পেন না নিস। আর নাই বাবা। বলেন। হ্যাঁ জয়েন করতে পারেন চাইলে। জয়েন করেন আর যদি ডাউনলোড দিয়ে নেন সবচেয়ে ভালো হবে। নেক্সট 29 28 ক্লিয়ার। চলুন দেখে আসি মার্কস স্কিম ঠিক লিখছে কিনা। মার্কস স্কিম কি বলতেছে 28B। হ্যাঁ মার্কস স্কিম ঠিক লিখছে তো। 29 এ চলে যায় চল। A boy throws a small stone into a pond. Waves spread out from where the stone hits the water and travel to the side of the pond. The boy notices that 8 wave reaches the side of the pond in a time of 5 seconds. What is the frequency of the wave? Can you see, Baba? 8 divided by 5. 8 divided by 5. So 8 divided by 5 can be the correct answer. Because 8 complete waves in 5 seconds. Now, 1 second koyta? 1 second 8 divided by 5. That is 1 by t. And what is time period? Time period is time taken for one complete oscillation. Right? তাহলে 8টা complete oscillation এর জন্য সময় লাগে হচ্ছে 5 সেকেন্ড। তাহলে একটার জন্য লাগবে 5 by 8. So this is time period. What is frequency? Right. It is actually the opposite. বুঝেন নাই? Okay. Frequency is what? Number of complete oscillations in each second. এই তো তাহলে 5 সেকেন্ডে কয়টা কমপ্লিট অসিলেশন আছে? 8টা। তাহলে 1 সেকেন্ডে কয়টা কমপ্লিট অসিলেশন? 8 divided by 5. ক্লিয়ার? বাকিরা ক্লিয়ার? ওকে। সো আমরা আপনারা বলতেছেন কারেক্ট অ্যানসার ইজ বি সি 1.6। ঠিক আছে দেখে আসি। 29 C is the correct answer. Mark scheme ঠিক লিখেছে। 30. What is the unit of wavelength? Meters. Very easy. Number না এটা কই না repetition. হ্যাঁ right. Which row correctly describe light waves and radio waves? দুইটাই transverse, which is D, right? Yes. এবার দেখেন আবার 32 repeat. The diagram shows water waves passing through a gap in a harbor wall. The waves curves down the wall and reach a small boat in the harbor. What is the name of the curving effect and how can the gap be changed so that the waves are less likely to reach the boat? বলে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওয়েভলেন্থটা গ্যাপ সাইজের চেয়ে ছোট, রাইট? তো আমরা যদি কি করি এই ইফেক্টটা কি ডিফ্রাকশন ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট। তো আমরা কি করতে পারি গ্যাপটাকে স্লাইটলি বিগার করতে পারি যেন এটা বোট পর্যন্ত না পৌঁছায়। আর যদি স্লাইটলি স্মল করি তাহলে বোর্ড পর্যন্ত আরো ভালো করে পৌঁছাবে। কোনটা চাচ্ছে তারা? How can the gap be changed so that waves are less likely to reach? Which means I have to increase the gap. Clear? Make the gap slightly bigger. So দেখে আসি আমরা 32 according to our understanding A should be the correct answer, right? 32A is the correct answer. Clear? Okay. Shall I move to 33? Yes. Okay, clear na baba? Okay. 33. Which row shows the nature of light waves, sound waves, and X-ray? Rukia bolo. Light wave, transverse. Sound wave, longitudinal X-ray, transverse. Right. So C is the correct answer. 34. The diagram shows plain water waves passing through a narrow gap in a barrier. The waves spread out on the far side of the barrier. Which property of the wave does this illustrate? এটা কোনো কোশ্চেন? এগুলো বলো তো। এগুলো একটাও কোশ্চেন। ওকে 35। ওকে আমি একটু ইমার্জেন্সি, প্লিজ এক্সকিউজ মি। Water waves can be used to show reflection, refraction and diffraction. For each of these আমার কাছে আর নাই বাবা, দুইটা ছিল আমি দিয়ে দিয়েছি, কালি ধার দিয়েছি, কলম দিয়ে দিয়েছি। For each of these, which row shows whether or not the speed of the water waves changes? Reflection, water wave change হয়? Reflection এ কি water waves এর speed change হয়? হ্যাঁ বাবা,
রিফ্লেকশন স্পিড চেঞ্জ হয় রিফ্লেকশনে না তো রিফ্র্যাকশন স্পিড চেঞ্জ হয় ইয়েস স্পিড চেঞ্জ হয় ডিফ্র্যাকশনে নো তাহলে কোনটা বি দেখে আসি 35 বি কারেক্ট আছে 35 বি ইজ দি কারেক্ট আনসার ইয়েস মার্কস্কিম ঠিক লিখেছে 36 vertical stick is dipped up and down in water at P. In 2 seconds, 3 waves creates are produced on the surface of the water. Which statement is correct? আপনি বলছেন সি each circle represents a wavefront of course. কেন বাকিগুলো wrong? Distance x is the amplitude. No. This is the wavelength, right? Distance y is the wavelength. No, this is twice the wavelength. Number D, the frequency of the wave is 3 hertz. No, I'm not sure that it's right. No, it's not even 3/2. Frequency is 1. Number of complete oscillation in each second. যদি তারা বলতো যে এই তিনটা ওয়েভ জেনারেট হইতে 1 সেকেন্ড 3/2 রাইট বিকজ বলে দিয়েছে 2 সেকেন্ড যদি বলে দিত যে 1 সেকেন্ড লেগেছে তাহলে ইট ইজ 3 হার্টজ যেহেতু বলছে 2 সেকেন্ডস তো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি 3/2 yes correct 37 which of these waves is longitudinal of course sound দেখে আসবো মার্কস্কিম 37 সি কি দরকার মার্কস্কিম দেখা number 38 sound waves of frequency 2 kilohertz travels through a substance at a speed of 800 meters per second. What is the wavelength? কিভাবে বের করব? Wavelength equals to v divided by f. What is v? 800 meters. What is f? 2000 hertz. So 800 divided by 2000. What is it? 0.4. Yes, 38A must be the correct answer. দেখে আসি 38A is the correct answer. Next, 39. The frequency of the wave is double. The speed of the wave does not change. What happens to the wavelength? I'm not sure. I think it is D. It is D. Okay, খেয়াল করেন. Speed is not change. It doesn't change. So V is fixed. V যদি fixed থাকে, then F lambda is fixed, which is the product of F and lambda is fixed. Right or wrong? Is it clear? এই পর্যন্ত clear? V equals to F lambda. V is fixed, so F lambda is fixed. Clear? So B. So একটা করে যান f lambda is fixed clear so if f is doubled lambda must be halved to maintain the product constant কিরকম একটা এক্সাম্পল দেই ধরেন 100 টাকা আমরা কি করতে পারি 10 টাকার 10টা নোট করতে পারি এই তো নাম্বার অফ নোটস ইনটু দি ভ্যালু অফ আ নোট কত হলো 100 এবার আমি যদি নাম্বার অফ নোটকে ডাবল করে দেই 10 টাকে 20 বানাই দিই তাহলে ভ্যালু অফ দ্য নোট মাস্ট বি হাফড অর্থাৎ কি হতে হবে 5 টাকার নোট হতে হবে 5 টাকার 20টা নোট 100 টাকা অন দি আদার হ্যান্ড আমি যদি নাম্বার অফ নোটসটাকে ডাবল করে দেই 10 টাকার জায়গায় সরি নাম্বার অফ নোটস থেকে হাফ করে দেই 10টা নোটসের পরিবর্তে 5টা নোটস করে ফেলি তাহলে একটা নোটের ভ্যালু কত দাঁড়াচ্ছে 20 5 20 100 এক্সাম্পল বলছি টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মানি ইজ ফিক্সড ঠিক তেমনি V is fixed. So F into lambda is fixed. And F increase করলে lambda decrease করবে. Clear? Okay, fine. Shall I switch to the next one? দেখে আসি 39 এর কারেক্ট অ্যানসারটা কি আমরা বলতেছি D মার্কস্কিম বলতেছে D. So মার্কস্কিম ঠিকই বলছে 40 ডিনা বললে মার্কস্কিম ভুল ছিল মার্কস্কিম ভুল হতে পারে না মার্কস্কিম যে লিখছে সে কি বলছে জালিকাল কিতাবুল আরাইবা ফি উতালিল মুত্তাকি এরকম কি কিছু লিখছে মার্কস্কিম লেখে নাই তো তাই এর মধ্যে তো ভুল থাকতেই পারে এটার অর্থ হচ্ছে this is the if you recite Quran this is the second surah in Quran in serial not in revelation serial but in the serial of designing the Quran যেখানে তোমার সূরা বাকারার সেকেন্ড ভার্সে বলতেছে জালিকাল কিতাব মানে হচ্ছে this is a book it is that book লা রাইবা ফি there is no mistake and it is even beyond doubt mistake তো দূরের কথা এটা ডাউটেরও বাইরে এর মধ্যে কোনো সংশয় নেই and হুদাল্লিল মুত্তাকিন মানে এটাকে দেওয়া হয়েছে so that the one who relies on Allah can get the right path can get the guidance to guide the one who relies on Allah okay not everyone so, anyway কোরআনের হিস্ট্রি জানতে হয় কোরআন বুঝতে হলে মানে নালে একটু কনফিউজিং লাগে আচ্ছা আপনি বুঝাই দিলে হয়তো আমি বুঝবো আপনি কোনটা বলতে চাচ্ছেন
বাট আমরা সামনে আগে আপাতত। নাম্বার 40, ওয়াটার ওয়েভস, মানে বিকজ ভালো গ্রেড পেতে হলে ফিজিক্সের এই আলোচনাগুলো বুঝতে হবে, তাই না? A water wave passes into a region where the waves travels more slowly. As it passes into the slow region, what happens to the frequency and what happens to the wavelength? So slow region এ যাক, fast region এ যাক, frequency কি থাকে? Constant. Frequency যদি constant থাকে তাহলে slow region এ প্রবেশ করছে মানে কি তার কি কমে গেছে? স্পিড কমে গেলে কি কমে যাবে? Wavelength. তাহলে দেখেন তো কোনটা কারেক্ট? Remains the same frequency which is C and wavelength decreases which is C. Thereby C must be the correct answer. দেখে আসি মার্কস স্কিমে কোনো ভুল আছে কিনা। নাই। 41, which is the unit of wavelength? Again repetition, meters. Right, so which one is the unit of wavelength? Meters. 41 B marks কি এটা ভুল করার কথা না। 41 B. 42 repeat. Still দেখে আসি, the diagram shows the water waves that moves more slowly after passing into the shallower water. Which diagram shows the what happens to the wave? So slower হইছে মানে কি? Slower হইছে মানে কি তার ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো কাছাকাছি চলে আসবে কেন? Because no, কাছাকাছি চলে আসবে because it slows down. So slows down হচ্ছে কাছাকাছি আসা, and refract করলে সে বেন্ড হবে। আসিফ বুঝতে পারছো? and এখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো একসাথে হবে, রিফ্র্যাক্টও করবে, স্লো ডাউন হবে, because রিফ্র্যাকশনটা অ্যাকচুয়ালি is a manifestation of that it has slowed down. and slowed downটা ওয়েভ ফ্রন্টের অ্যাসপেক্টে ম্যানিফেস্টেড হবে কিভাবে? যদি আমরা দেখি যে ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো একটা একটা কাছাকাছি চলে আসে। ক্লিয়ার? কেন? বিকজ ওয়েভলেন্থ কমে গেছে। ফ্রিকোয়েন্সি যেহেতু কনস্ট্যান্ট, ওয়েভলেন্থ কমে গেলে কি কমে যাবে? ওয়েভ স্পিড কমে যাবে। দ্যাটস ইট। thereby C is the correct answer. কেন D কারেক্ট অ্যান্সার না? বিকজ D তে স্পিড কমে যাচ্ছে এটা দেখানো হয়েছে, কিন্তু এটা যে ডিফ্র্যাক্ট করবে, বেন্ড হবে, এটা দেখায়। ক্লিয়ার? কোশ্চেন পেপার লাগবে প্রপারলি ফলো করার জন্য। বাবা বি, বিতে দেখেন আপনার ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো একটা থেকে দূরে সরে গেছে। দূরে সরে গেলে কি হয়েছে? যে ফাস্টার হয়ে গেছে। স্লো রিজনে তো ফাস্টার হবে না। অন দি আদার হ্যান্ড ইট হ্যাজ বেন্ডেড ইন দি অপোজিট ওয়ে। বুঝতে পারছেন? Sir, isn't it like হ্যাঁ নরমালের সঙ্গে? হ্যাঁ, নরমালের সাথে খেয়াল করেন, যদি এটা স্লো থেকে ফাস্ট রিজনে যেত তাহলে বি কারেক্ট অ্যান্সার। ক্লিয়ার? So এটা 90 ডিগ্রি। কোনটা 90 ডিগ্রি বাবা? লাইক এই লাইনটার সঙ্গে নাই। না, 90 ডিগ্রিও নাই, একটু বেশি আছে, একটু বেশি আছে। আপনি পরের অ্যাঙ্গেলটা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন বেশি আছে। আমরা একদম এন্ড পার্টটাতে পৌঁছাইছি। সো দিস ইজ ইট ফর দি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনস ফর টুডে। আমরা এবার আমাদের ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনে চলে যাব। ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন আমরা ছিলাম কোশ্চেন নাম্বার 3 তে। তো কোশ্চেন নাম্বার 3 আমরা বি ডিসকাস করছিলাম। আমরা কোশ্চেন নাম্বার 3B থেকে 3C থেকে আমরা শুরু করব। ক্লিয়ার? ইয়েস বাবা। ইয়েস ইয়েস অফ কোর্স। 3B আপনাদের ক্লিয়ার? যে যে ফার্স্ট একোটা কোথা থেকে আসতেছিল? ফার্স্ট একোটা আসতেছিল শর্টেস্ট পসিবল ডিসটেন্স থেকে। সেকেন্ড একোটা আসতেছিল যে ইয়েস, সেকেন্ড ডিসটেন্স আসতেছিল যে এটা যখন এই 66 এ গিয়ে আবার রিটার্ন করবে তখন এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড একোটা। থার্ডটা কোথা থেকে আসবে? প্রথম প্লাস 66 আবার 66 33 প্লাস 66 ওকে, অন দি আদার হ্যান্ড এভাবে চিন্তা করো। 33 প্লাস 99 প্লাস না, তুমি বেশি বলে ফেলছো। থার্ড একোটা অ্যাকচুয়ালি আরো আগে আসবে। কিভাবে থার্ড একোটা আগে আসবে? সবাই মনোযোগ দাও কোশ্চেনে, আদারওয়াইজ বুঝবা না। থার্ড একোটা কেন আগে আসবে? ইজ বিকজ তুমি যখন প্রথম ওয়েভটাকে খেয়াল করো, প্রথম ওয়েভটাকে যখন তুমি রিটার্ন করছো ইয়া থেকে, লেটস সে অবজেক্ট থেকে, সে 33 দিকে গেছে, গিয়ে সে আবার অবজেক্টে ব্যাক করছে, ফার্স্ট একো ডান। সেকেন্ড একো আসবে 66 এর, এটা গিয়ে আবার রিটার্ন করছে, ডান। তাহলে দেখো অলরেডি দুটো একো তোমার কাছে আছে। কোথায়? পি তে। এই পি দুটো একো কি করবে? একটা 33 দিকে যাবে, একটা 66 এর দিকে যাবে। তো যেটা অলরেডি রিটার্ন করে আসছে 66 এর, এটা যদি 33 রিটার্ন করে তুমি আরেকটা একো পাবা। এন্ড থার্ড একো উইল বি ডাবল, বিকজ 33 থেকে যেটা রিটার্ন হয়ে তোমাকে ক্রস করলো, যে ফার্স্ট একোটা পাইছিলা, এটা যখন 66 এ রিটার্ন করে তোমার কাছে আসতেছে, the distance travel from both of the echo is actually now the same. বুঝো নাই? আবার আমি ড্র করে দেখাই, খেয়াল করো। এটা বুঝতে একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা, হ্যাঁ, আমি একটু ক্যামেরাটা অন করে নেই।
পিন করে দেই, প্রেজেন্টেশন অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করে। ইয়েস, খেয়াল করেন দুটো আসপেক্ট এখানে দেওয়া আছে, তাই না? একটা হচ্ছে একটা পার্সন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, কতটুকু ডিসটেন্সে দাঁড়িয়ে ছিল? 33। এটা ছিল 33 মিটার, রাইট অর রং? রাইট অর রং? Yes, sir. আর এটা কতটুকু ছিল বাবা? 66। তো খেয়াল করেন ডিসটেন্স কোনটা কতটুকু হচ্ছে। আমি যে সাউন্ডটা প্রডিউস করতেছি এটা যদি এখানে গিয়ে আবার রিটার্ন করে, the total distance traveled by the sound wave to hear the first echo is actually 66 meters. Am I right? Am I right? বুঝছেন নাই? সাউন্ডটা আপনি এখান থেকে জেনারেট করতেছেন, এটা এখানে ব্যারিয়ার পে আবার আপনার কাছে ব্যাক করতেছে, তাহলে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে? 66 মিটার। 66 মিটার ট্রাভেল করতে যতটুকু টাইম লাগবে, দিস ইজ দি শর্টেস্ট পসিবল টাইম ফর দি ফার্স্ট থিং। ক্লিয়ার? সেকেন্ডলি দেখেন এখান থেকে যদি সাউন্ডটা আপনার এই 66 মিটার দূরে যায়, গিয়ে আবার যদি রিটার্ন করে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করলো? 132, রাইট অর রং? 132 মিটারস পরে আপনি সেকেন্ড একোটা পাবেন। এখান থেকে সাউন্ডটা এখানে যাবে 66 মিটার দূরে, আবার আপনার কাছে রিটার্ন করবে, which is total 132 meters to get this second echo. খেয়াল করেন এবার প্রথম যে সাউন্ডটা জেনারেট হয়েছিল এটা এতটুকু দূরে এসে আপনাকে ফার্স্ট একো দিয়েছে, এটা কি থেমে যাবে নাকি তার সামনে আরো ছোট কাছে এদিকে যাবে? সেদিকে আবার যাবে, গিয়ে আবার এদিকে রিটার্ন করবে, which is total distance is 62 plus 132, right or wrong? 66 plus 132 কত হয়? 198 meters. এত ডিসটেন্স ট্রাভেল করার পর আপনি থার্ড একো পাবেন। কোথা থেকে আসলো একোটা? যেটা এখান থেকে আসলো এইদিকে গিয়ে আবার এখানে রিটার্ন করবে, আপনি থার্ড একো পাবেন। অন দি আদার হ্যান্ড খেয়াল করেন যেটা 132 মিটার ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে এখান থেকে গিয়ে আবার এখানে আসছিল, তার সামনে কিন্তু এদিকে আসার সুযোগ আছে, আবার সেখানে রিটার্ন করলে আবার আমার থার্ড একোটা পাওয়ার সুযোগ আছে, তাই না? তাহলে দেখেন থার্ড একোটা অন দি আদার হ্যান্ড দিস ওয়ে 132 plus 66, right, which is again 198. So 198 এ কি অ্যাকচুয়ালি আপনি দুটো একো পাবেন, একটা একো পাবেন আপনি এদিক থেকে রিটার্ন হবে, একটা একো এদিক থেকে রিটার্ন। ক্লিয়ার? সো ফার্স্ট একোটা রিটার্ন হলো লেফট সাইড থেকে, সেকেন্ড একোটা রিটার্ন হয়েছে রাইট সাইড থেকে, থার্ড একোটা দুইটা সাইড থেকে একসাথে। একটা একক আরেকটা একক কিন্তু বাড়ি দিতে পারে, বাই ইয়েস, বাড়ি খাবে। এন্ড এই বাড়ি খাওয়ার ঘটনাকে আমরা বলতেছি সুপারপজিশন। এটা আমরা শিখবো লেভেলসে যে প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন বলতে কি বোঝায়, এন্ড বাড়ি খেলে যে ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডটা ইনক্রিজ করে বা ডিক্রিজ করে এটা আমরা দেখবেন সমুদ্রের মধ্যে যখন দুটো ঢেউ একসাথে হয়, দেখবেন একটা ঢেউ অনেক ক্ষেত্রে বড় হয়ে যায়, আবার ক্ষেত্রে একটা ঢেউকে অপোজ করে এটাকে নালিফাই করে ফেলে। স্পেশালি তীরের কাছে দেখবেন যে ঢেউটা গিয়ে রিটার্ন করে, হ্যাঁ, বিচ থেকে যেটা রিটার্ন করতেছে এটা কামিং ওয়েভের সাথে যখন মিট করে দেখবেন কোথাও এটা ড্যামেজ হয়ে যায়, একদম নালিফাই করে ফেলে একটা ইফেক্টটাকে, কোথাও দেখবেন একটা ওয়েভটাকে এরকম পিকে পৌঁছায়, ওয়েভটা বড় হয়ে যায়। কখন বড় হবে, কখন এটা একটাকে অ্যাবলিশ করে ফেলবে, এটা আমরা লেভেলে শিখবো ইনশাআল্লাহ। এটাকে আমরা বলি সুপারপজিশন, প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন, সুপারপোজিং ইচ আদার, মানে ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ ইচ আদার। ইয়েস বলেন। হুম, 66 plus 66, 32, 132 plus 132 or 132 plus 66, দুইটাই হবে এখানে, তাই না? ইয়েস। সো আমরা একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি, তাহলে এটা তো ক্লিয়ার সবার? ইয়েস। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার নাই, কিন্তু খেয়াল করেন দুটো ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার তো বাড়ি খাবে না, বাড়ি এখানে তো বাড়ি হচ্ছে না, সুপার পজিশন হচ্ছে। খেয়াল করেন আমি যখন কথা বলছি এই মোমেন্টে যদি আরো কয়েকজন কথা বলে, এই সাউন্ড গুলো একটা একটার সাথে ইন্টারাক্ট করে না, করলে কি মনে হয় রুমের মধ্যে একটা গ্যাঞ্জাম হচ্ছে, তাই না? মাছের বাজারে গেছেন আপনি, গিয়ে জাস্ট চুপ করে শোনার চেষ্টা করতেছেন কে কি বলতেছে, দেখবেন কে কি বলতেছে ডিফিকাল্ট, রাইট? এর মধ্যে কথা বলাটা ডিফিকাল্ট। আপনি ফোনে কথা বলতেছেন, আপনি আমারে ফোন দিচ্ছেন মাছের বাজারে গিয়ে, স্যার কোয়েশ্চেন নাম্বার 3B বুঝতেছি না। আমি বলছি তুমি কোথায়? বলছি স্যার আমি তো মাছের বাজার। আমি যাতে বাসায় যাও গিয়ে, এটাই তো বলবো, বিকজ অনেক নয়েজ আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কেন? বিকজ অনেকগুলো ওয়েভ এসে এটাকে সুপারপোজ করতেছে, মানে একসাথে মিলে যাচ্ছে। কেন? বিকজ ওয়েভটা যাচ্ছে কোন দিকে? এয়ারের থ্রুতে, এয়ারের পার্টিকেলকে অসিলেট করে তো সে সাউন্ডটাকে ট্রাভেল করতেছে, তাই না? সো এখানে তো সবাই তো এই এয়ারটাকে ইউজ করতেছে,
রাইট? তো সবাই চাইতেছে এয়ারটাকে অসিলেট করতে, এবং যখন নিজের কাজ আগে রাইট, সো সবাই যখন একসাথে করার চেষ্টা করতেছে তখন এখানে একটা রেজাল্টেন্ট অসিলেশন তৈরি হচ্ছে, যেটা একটা নয়েজ দিচ্ছে আমাদের। রাইট, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা একটু সামনে আগাবো। ক্লিয়ার? ইয়েস, তাহলে আমরা একটু ফার্স্ট ইকো এবং থার্ড ইকোর টাইমটাকে তাহলে ক্যালকুলেট করে ফেলি। দেখেন স্পিড দেওয়া ছিল 330 মিটার, তাহলে টাইম আমরা কতটুকু পাবো? রাইট, সো ডিসটেন্স ট্রাভেল ডিভাইডেড বাই টাইম ইজ দি স্পিড। তো টাইম ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই স্পিড। তাহলে ডিসটেন্সের ভ্যালু কত? 66, টাইম স্পিডের ভ্যালু কত? 330। তো 66 ডিভাইডেড বাই 330 ইজ হোয়াট? কত আসছে আপনাদের? বলেন বলেন। 66 divided by 330. আইডিয়া আছে। 0.2 is the correct answer, right? এবার খেয়াল করেন সেকেন্ডটাতে, তাহলে থার্ড একোটা কত আসবে আমাদের? তাহলে এই যে আমরা ডিসটেন্সটা ক্যালকুলেট করে ফেলছি, কত মিটার টোটাল? 198, রাইট? সো 198 ডিভাইডেড বাই 330 কত আসে? 0.6 is the correct answer. আমার স্ক্রিন ঠিক লিখেছে। স্যার আর প্রথম একটা 0.2 seconds or 0.20 seconds. ক্লিয়ার? পাশে সলভ করছেন বাবা? স্যার দ্বিতীয়টা তো ওয়ার্কিং টাইম হবে বাসায় সলভ করেছিলেন? এমসিকিউ গুলো দুইটাই বাবা। এমসিকিউ করছিলেন? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড। আপনি বাবা? আপনি কোনোটাই করেন নাই? ইলাইজা করছিলেন বাসায় বাবা? করা হয়। কি এক্সাম? ফাইনাল এক্সাম চলে? কোয়ার্টারলি? এইটা করতে কতক্ষণ সময় লাগে? 5-10 মিনিট। এক্সামের মধ্যে কি আপনি খাওয়া দাওয়া করেন না? কি বাবা? আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করি। হ্যাঁ, রাইট ডাউন অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ফর দি স্পিড অফ সাউন্ড ইন ওয়াটার। কতটুকু ওয়াটারের জন্য আমরা জানি? around 1500, and in steel around 5000, correct? So আমরা ওয়াটারের, আমরা সাউন্ডের ক্ষেত্রে জানি যে if it is in air it is 330 or around 300, and if it is in water it is around 1500, and if it is in baba hoito it is around 500, and if it is in steel it is around, sorry, for water it is 1500 and for steel it is 5000, right? Yes, fine. কিন্তু ওরা এখানে অনেক কিছু বলতেছে। Except any value between 1 and 9.9 into 10 to the power 3 meters per second. Or any value between 1 and 9.9 into 10 to the power 3 meters per second. Any value. 9900 এক থেকে 9900 মধ্যে যে কোনো ভ্যালু তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে। এনিওয়ে, বাট আমরা ওয়াটারের জন্য দিব अराउंड 1500 and for steel আমরা দিব अराउंड 5000। ক্লিয়ার? সামনে আগাই আমরা। স্যার আমরা দিতে পারে 1 অফ দিস কারেক্ট। হ্যাঁ, ওদের মার্কস কি অনুযায়ী কারেক্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অন্য মানুষ সব মার্ক পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, অন্য মানুষরা, তোমার সমস্যা নাই তো, অন্য মানুষ মার্কস পাইবে। ফিগার 5.3 Figure 5.3 shows a dolphin in water emitting a sound wave of frequency 95 kilohertz. Using a value from C1, calculate the wavelength of this sound wave. C1 বলতে কোনটা? এই যে আমরা যে স্পিডটা এখানে চুজ করেছি, যে ওয়াটারের ক্ষেত্রে স্পিড চুজ করেছি আমরা 1500, তাহলে 1500 meters per second যদি হয় ওয়াটার স্পিড, and if the frequency is 95 kilohertz, which is 95,000 hertz, what is the frequency? Frequency equals to wave speed divided by the frequency, which is 1500 divided by 95,000. কত আসে দেখেন তো? 1500 divided by 95,000, 0.0156 meters is the correct answer. Clear? V equals to F lambda. সবাই আগে ইকুয়েশন লেখেন। So lambda equals to V by F. লিখছেন? লিখেছেন? lambda equals to V by F লিখছেন? V এর ভ্যালু কত দেয়া আছে? আপনারা যেটা চুজ করেছেন C1 এ কত লিখছেন? C1 এর ভ্যালু তো দেখেন তো, এখানে 1500 লিখছেন। 1500 লিখছেন না? ওইটাই লেখেন 1500 divided by 95,000.
দেখেন কত আসে 0.0156 yes 0.0156 meters is the correct answer তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনে সুইচ করব নাম্বার 4 shall I yes sound from loudspeaker is traveling in air towards a solid wall figure 7.1 shows hey Rukia খিদা লেগে গেছে রোজা রাখছি স্যার খিদা লাগবে না এর খিদা লাগাই স্বাভাবিক এনিওয়ে আমারও কিন্তু ক্ষুধা লাগছে আমি কিন্তু ঘুমাই যাবো তুমি ঘুমাইলে কিন্তু আমি ঘুমাই যাবো পরে কিন্তু বলতে পারবো না স্যার ক্লাসে ঘুমাই Figure 7.1 shows compressions of the incident sound waves and direction of the travel of the wave. State what is meant by compression. এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই পার্টিকুলার ডিসকাশন সেগমেন্টে পড়ানো এটা আগের সেগমেন্টের ডিসকাশন সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে কম্প্রেশন বলতে আমরা কি বুঝি যেখানে মলিকিউলস গুলো দে আর প্যাক টুগেদার বাই অ্যাডিশনাল প্রেসার যেখানে প্রেসারটা হচ্ছে কি আমরা কি বলি হাইয়েস্ট অফ দি ম্যাক্সিমাম রাইট সো এই ম্যাক্সিমাম প্রেসার রিজনটাকে আমরা বলছি কম্প্রেশন রিজন দেখেন মার্কস্কিম এখানে কি লিখেছে আপনাদের জন্য প্রেসার হাই অর ইনক্রিজ অর মলিকিউলস অর পার্টিকলস ক্লোজার টুগেদার সো মার্কস্কিম কি ঠিক লিখেছে মার্কস্কিম ঠিক মানে listen marskim close to yes fine yes There is a region in molecule where particles are close together. closest together oh fine ঠিক আছে then high pressure region I prefer next number B the distance from point P to point Q is 8.5 meters it takes 25 milliseconds for the compression at P to reach Q for this sound wave determine the wavelength P কি Q কি বাবা P থেকে Q এর ডিসটেন্স কত wavelength কয়টা কমপ্লিট wavelength that is what 25 that is 25 milliseconds baba not meters per second খেয়াল করো 25 milliseconds is the time তাই না তো 25 milliseconds the time এটা দিয়ে কিন্তু আপনাকে ওয়েভলেন্থ বের করতে দেয় না ওয়েভলেন্থ বের করতে দিয়েছে কোডটা দিয়েছে যে P থেকে Q এর মাঝখানে ডিসটেন্স হলো 8.5 মিটার তাহলে ওয়েভ লেন্থ আমরা কিভাবে বের করি ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আইমার একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে পরবর্তী ওয়েভ ফ্রন্ট একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা না একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে পরবর্তী ওয়েভ ফ্রন্ট খেয়াল করেন দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট মানে কি যে কোনো দুটো ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ দ্যাট ওয়েভলেন্থ নো ইট ইজ বিটুইন টু অ্যাডজাসেন্ট ওয়েভ ফ্রন্ট পরপর দুটো ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে ডিসটেন্স রাইট তাহলে দুটো পরপর ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে ডিসটেন্স যদি ওয়েভলেন্থ হয় পি থেকে কিউ পর্যন্ত দেখেন পি থেকে কিউ 1 2 3 4 5 পাঁচটা ওয়েভ ফ্রন্ট আছে পি থেকে কিউ there is difference of 5 wave fronts তাহলে 8.5 divided by 5 করলে আমি কি পাবো একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে একটা ওয়েভ ফ্রন্টের কনজিকিউটিভ যে ডিসটেন্স এটা পাবো রাইট অর রং দ্যাট ইজ দি ওয়েভলেন্থ 8.5 divided by 5 কত আসে 1.7 meters right so wavelength is 1.7 meters লেখেন so lambda equals to 8.5 divided by 5 কেন 8.5 divided by 5 করলাম বিকজ এখানে পাঁচটা কমপ্লিট ওয়েভলেন্থ আছে and পাঁচটা কমপ্লিট ওয়েভের লেন্থ হচ্ছে 8.5 তাহলে একটার কত 8.5 divided by 5 which is 1.7 meters লিখছেন পরের ফ্রিকোয়েন্সি দেখেন what is the frequency রিলেটেড যখনই কোনো ক্যালকুলেশন এখানে করবেন বাবা আপনি এখানে কিন্তু ইকুয়েশন লেখেন নাই তাই না ইকুয়েশন লিখবেন আদারওয়াইজ কত মার্কস আছে এখানে 2 মার্কস আপনি 1 মার্কস হারাই ফেলতে পারেন সো not in this way because আপনি ওয়েভ স্পিড জানেন না কিন্তু ওয়েভ স্পিড জানেন কিনা তাহলে v equals to f lambda এটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি রিলেটেড আরেকটা ইকুয়েশন আছে এই ইকুয়েশনটা রাইট ওটা লেখেন সো f equals to 1 by t আপনি কি টাইম পিরিয়ড জানেন কতটুকু না 25 মিলিসেকেন্ডস টু p থেকে q তে রিচ করতে কয়টা কমপ্লিট অসিলেশন পাঁচটা তাহলে একটা কমপ্লিট অসিলেশনে কয়টা টাইম 5 milliseconds 5 milliseconds is the frequency 5 milliseconds is the time period for one complete wave to complete one oscillation right now what is the frequency 1 by t 1 by t মানে কি 1 by 5 milliseconds 5 milliseconds of the 5 into 10 to the power minus 3 which is 1000 divided by 5 thereby the answer is 200 as far as I calculate barely মুখে ক্যালকুলেট করলে 200 হার্জ আসা উচিত হ্যাঁ বাবা বুঝেন নাই
আমি আগে অ্যান্সারটা ম্যাচ করে আসি। হ্যাঁ, 200 হার্জ কারেক্ট অ্যান্সার। কেন 200 হার্জ কারেক্ট অ্যান্সার হলো আমরা একটু দেখে আসি। আইমান বুঝে নাই, আইমানের জন্য আমরা স্ক্রিন শেয়ার মোডটাকে অফ করে দিচ্ছি এবং আমি আমার ক্যামেরাটাকে অন করে দিচ্ছি। আইমান খেয়াল কর, বলতেছে ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে হবে, রাইট আইমান? রাইট, ফ্রিকোয়েন্সি বের করার দুটো ইকুয়েশন বলেন আইমান। একটা হচ্ছে v equals to f lambda, আর একটা ইকুয়েশন কি f equals to 1 divided by t। এই তো, আপনি যদি v এবং lambda জানেন আপনি f বের করতে পারবেন, আপনি যদি টাইম পিরিয়ড জানেন আপনি f বের করতে পারবেন। এবার খেয়াল করেন কয়টা ওয়েভফর্ম ছিল এখানে আইমান? এরকম এখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে তার কতটুকু সময় লাগছে বাবা? 25 মিলিসেকেন্ড। তাহলে একটা কমপ্লিট অসিলেশনের জন্য তার কতটুকু সময় লাগছে বের করতে পারবো না? বের করতে পারবো? ইয়েস, কত? 5 মিলিসেকেন্ড। তাহলে আমি টাইম পিরিয়ড পেয়ে গেলাম 5 মিলিসেকেন্ড। 5 মিলিসেকেন্ড মানে কি 5 ডিভাইডেড বাই 1000 সেকেন্ডস, রাইট? তো 1 ডিভাইডেড বাই 5 ডিভাইডেড বাই 1000 কত দেখবেন? 200 আসছে, and the unit will be 5. Clear? Shall I proceed? Okay, চলেন তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। Number C. As it strikes the wall, the sound reflects. Complete figure 7.1 show the position of the three compressions of the reflected sound wave. So, যে অ্যাঙ্গেলে এটা ইনসিডেন্ট হয়েছে সেম অ্যাঙ্গেলে যদি আপনারা রিফ্লেক্ট করে দেন, আপনারা দেখবেন যে রিফ্লেকশনের পরে আপনারা আপনাদের ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে ডিসটেন্স কিন্তু আপনারা কখনোই কি করবেন না? চেঞ্জ করবেন না। কেন চেঞ্জ করবেন না? বিকজ স্পিডটা এখানে চেঞ্জ হয় না। ওয়াই? Because it is reflection, not refraction. Clear? Make sense? তাহলে আপনাদের ড্রয়িংটা একটু দেখি ঠিক হয়েছে কিনা। না বাবা, ঠিক হয় নাই তো। আচ্ছা, এটা শো করে ফেলি। হ্যাঁ, আমার মার্কারের কি অবস্থা খারাপ। ড্রয়িং এর মার্কারটা মনে হয় একটু মারা যাবে খারাপ হচ্ছে। আজকে ওকে কবরস্থ করে হ্যাঁ, কালকে যাওয়ার সময় মার্কার দিব ভুলে গেছি। তোমাদের দেখতে তো কষ্ট হচ্ছে না? যারা অনলাইনে জয়েন করেছেন যে কষ্ট হচ্ছে, অনলাইনে জয়েন করবে কষ্ট হবে না, পানিশমেন্ট দেবে না, বাকিবাজিকে পানিশমেন্ট দিয়ে চালায় না নাকি? So that was the direction of the wave propagation, right? খেয়াল করেন ওয়েভ ফর্ম গুলো কিরকম দেওয়া ছিল। এই তো আপনাদের ওয়েভ ফর্ম গুলো, তাই না? If it is the wave form, খেয়াল করেন তো যে ওয়েভ ফর্ম গুলো যে পয়েন্ট গুলোতে ইনসিডেন্ট হচ্ছে এই পয়েন্ট গুলোকে আমরা কি বলছি? পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স। এন্ড পয়েন্টস অফ ইনসিডেন্স এর সাথে আমরা যদি নরমাল ড্র করি আমরা কি পাবো? আমরা নরমালটা পেয়ে যাবো, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স পেয়ে যাবো। ওইখান থেকে আমরা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন ড্র করতে পারি। তো সবার আগে যদি আমরা ওয়েভস এর ডিরেকশন প্রপাগেশনটাকে কমন ধরে নিই, বিকজ দ্যাট ইজ ইজি টু ড্র, আমরা কি করতে পারি? এখানে রিফ্লেক্টেড ওয়েভটা ড্র করতে পারি। তার আগে আমরা এখানে নরমাল ড্র করব সবার আগে। দেখেন তো নরমালটা ঠিক আছে, নরমাল ঠিক আছে কিনা? ডটেড নরমাল ঠিক আছে। এবার দেখেন if it is the angle of incidence, angle of reflection will be the same, right? লাইটটা মোটামুটি এই ডিরেকশনে মুভ করবে ওয়েভটা। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? if it is the wave propagation direction, তাহলে এটার সাথে পারপেন্ডিকুলার কি হবে বাবা? ওয়েভ ফ্রন্টস গুলো দেখেন এখান থেকে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট আমরা ড্র করতে পারি। These are the wave fronts that will be reflecting back from the surface. Clear? So দেখেন ট্রিকটা কোথায়? It's easy. সবার আগে আমরা এই যে ওয়েভটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে, যেখানে ইনসিডেন্ট হচ্ছে এখানে নরমাল ড্র। ক্লিয়ার? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনটাকে সেম রেখে ডিরেকশন অফ দি ওয়েভ প্রপাগেশন ড্র করব। ক্লিয়ার? যে পয়েন্টে ওয়েভগুলো ইনসিডেন্ট হচ্ছিল ওইখান থেকে এইটার উপর পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করতে থাকবো। খেয়াল করেন এটা কিন্তু পারপেন্ডিকুলার লাইন, বিকজ দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান উইল অলওয়েজ বি পারপেন্ডিকুলার। খেয়াল করেন ওয়েভ ফ্রন্ট এবং এটা সবসময় কি পারপেন্ডিকুলার। এখানেও ওয়েভ ফ্রন্টের মানে ওয়েভের প্রপাগেশনের ডিরেকশনের সাথে ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো সবসময় কি
অবস্থা আছে, পারপেন্ডিকুলার অবস্থা আছে। ক্লিয়ার? ইজি? পারবো? ড্র করে ফেলুন সব। যারা অনলাইনে আছেন, স্পেশালি আফরিন, বাবা ক্লিয়ার আপনার? আফরিন ক্লিয়ার? বাবা এইটা রিফ্লেক্টেড ডিরেকশন অফ ওয়েভ, রাইট? আফরিন ক্লিয়ার? আফরিন রেসপন্স? আফরিনকে শুনতেই পাই নাই। Yes, sir. ইয়েস, গট ইট। বাকিরা ড্র করেন, ড্র করেন। নরমাল অর্ধেক ড্র করছেন কেন? নরমাল পুরোটা ড্র করেন। নরমাল পুরোটা। হ্যাঁ, এই স্ট্রেট লাইনটাকে আগে এক্সটেন্ড করছেন, করার পর রিফ্লেক্টেড ওয়েভটা ড্র করেন। ওয়েভ ফ্রন্টটা কোন দিকে? কোনটা রিফ্লেক্টেড যে ডিরেকশন অফ ওয়েভ প্রপাগেশন, এটা কোনটা? অ্যারো দিয়ে দেন, অ্যারো দেন। এটা নরমাল কোথায় আপনি বাবা? এই যেখানে ইনসিডেন্ট হলো এখানে নরমাল ড্র করতে হবে না? নরমাল ড্র করেন। পারতেছেন নাকি? এরকম কেউ আছেন? ডিরেক্ট হেল্প লাগলে আমাকে বলেন, আমি ড্র করে হেল্প করে দিচ্ছি। আর যদি মনে করেন